आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। उत्तर प्रदेश रे देशर षष्ठ सेमिकंडक्टर यूनिट प्रतिष्ठा नहीं केंद्र कैबिनेट मंजूरी। जयपुर को आसंता काली दिनिकिया गस्तरे जिबे उपराष्ट्रपति। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देशर 52तम प्रधान विचारपति भावे नेले शपथ। छत्तीसगढ़ रे चलिथिबा माओवादी दमन अभियान रे 31 जन माओवादी निहत एवं हानोईर क्वानसु पागोड़ा मंदिर रे भगवान बुद्धंक पवित्र अवशेष को श्रद्धांजलि अर्पण करुछंती श्रद्धालु। उत्तर प्रदेशर जेवार विमान बंदर निकटरे प्रतिष्ठा हेबाकु थिबा एक सेमी कंडक्टर यूनिट पई केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। आज नुआदिल्ली रे गणमाध्यम को सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती HCL एवं फॉक्सकन कंपनीर मिलित उद्यम रे भारत सेमिकंडक्टर मिशन अधीन रे एही यूनिट प्रतिष्ठा करा जिवो। से कहिसंती एही प्लांट प्रति मासरे 20,000 वेफर पई डिजाइन करा जायथिबा बेले डिजाइन आउटपुट क्षमता प्रति मासरे 36 न्यूत यूनिट रहिबो। एही प्रकल्प रे 3,700 कोटी टंकार निवेश करा जिवो बोली श्री वैष्णव सूचना दैछंती। ये प्लांट्स में 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा, विच मीन्स एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग का। श्री वैष्णव कहिसंती देश में 5टी सेमिकंडक्टर यूनिट निर्माण जारी रहितिबा बेले एही षष्ठ यूनिट सेमिकंडक्टर सह भारत रणनैतिक भाव गुरुत्वपूर्ण सेमिकंडक्टर शिल्प विकास क्षेत्र में आगे चली। से कहिसंती 270टी शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री एवं 70टी स्टार्टअप्र उद्योगी माने नूतन उत्पाद विकास पई अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्या आधार में कार्य करुछंती। सेना मुख्य जनरल अनिल चौहान सहित स्थल सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना मुख्य एयर चीफ मार्शल AP सिंह एवं नौसेना मुख्य एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सह साक्षात आलोचना करिसेंती। ऑपरेशन सिंदूर एवं यार परवर्ती परिस्थिति नहीं सेमाने राष्ट्रपति को अवगत कराइछंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे राष्ट्रपति भारतीय सेनार साहस समर्पण भाव को उच्च प्रशंसा करिसेंती। सेनार अवदान जोगु आतंकवाद विरुद्ध रे भारत सफल पदक्षेप ग्रहण करिपारिछि बोली राष्ट्रपति कहिसेंती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसंता काली राजस्थान जयपुर को दिनिकिया गस्तरे जिबे। एही अवसर में से पूर्वतन उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत श्राद्ध वार्षिकी अवसर में भैरो सिंह स्मारकी पाठागार उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। भैरो सिंह शेखावत देशर 11तम उपराष्ट्रपति भाव 2002 अगस्ट 2007 मसीहा जुलाई मास पर्यंत दायित्व में थिले। 1952 मसीह राजस्थान विधानसभार सदस्य भावे से तांको राजनैतिक जीवन आरंभ करथिले। परवर्ती समय से राजस्थान 3 थर मुख्यमंत्री होइथिले। आसंता कालीर कार्यक्रम में लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, केंद्र पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, सांसद मदन राठौर एवं अन्यान्य विशिष्ट व्यक्ति माने जोग देबे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज देशर 52तम प्रधान विचारपति भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वाह्न राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वतंत्र समारोह में जस्टिस गवई को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। जस्टिस गवई पूर्वतन प्रधान विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना स्थान में अवस्थापित होइछंती। जस्टिस खन्ना गतकाली प्रधान विचारपति पदरु अवसर ग्रहण करिसेंती। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र मंत्रिमंडलर बहु सदस्य एवं सुप्रीमकोर्टर विचारपतिगण उपस्थित थिले। आपण माने संवाद सुनछंती आकाशवाणी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहिसंती बूथ स्तरीय अधिकारी मानक घर को घर जांच समय से कार्य को सहज करने खूब शीघ्र मानक परिचय पत्र प्रदान करा जिवो। श्री कुमार आज नुआदिल्ली रे हरियाणा, दिल्ली एवं बिहार बूथ स्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मानक पई एक 2 दिनिया दक्षता वृद्धि तालीम कार्यक्रम शुभारंभ पर यह कहिसंती। से कहिसंती एही अंशग्रहणकारी माने सेमानक राज्य और केंद्र शासित अंचलर अन्य अधिकारी मानक ए संपर्क में तालीम प्रदान करेंगे। एही तालीम कार्यक्रम में मोट 371
ଜଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ କରଗେଟା ପାହାଡ଼ରେ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ 16 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ 31 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜାପୁରଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ଦେବ ଗୌତମ ଏବଂ ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି 21 ଏପ୍ରିଲରୁ ମଇ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 21ଟି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରାଇଫଲ, 450 ଆଇଇଡି ସମେତ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 214ଟି ବଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 1,72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ NHRC ତାର 2 ସପ୍ତାହ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,795 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 80 ଜଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମାନବାଧିକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। NHRCର ମହାସଚିବ ଭରତ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାଗତ ସହାନୁଭୂତି, କରୁଣା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମର ରାଜଧାନୀ ହାନୋଇର କ୍ୱାନ୍ସୁ ପାଗୋଡା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସାରନାଥରୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୀତିନୀତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅବଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଭିଏତନାମକୁ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ପଠାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭିଏତନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଅଙ୍ଗ କୁଓଙ୍ଗ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତରୁ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭିଏତନାମରେ ଜାତିସଂଘ ଭେସାକ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଏତନାମରେ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଚିମିନ୍ ସିଟିର ଥାନ୍ତାମ ପାଗୋଡା ଏବଂ ପରେ ଟାଇନିନ୍ ପ୍ରଦେଶର ବାଡେନ୍ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲଦାଖର ସୁରୁ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ତୁଷାର ଚିତାକୁ ତାର ଶିକାର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତୁଷାର ଚିତାଟି ଏକ ପାହାଡ଼ି ଛେଳିକୁ ଶିକାର କରିଥିଲା। ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମକବୁଲ ହୋସେନ ମକୁଦାସ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମକବୁଲ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଆଖୁନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାର ଶେଷ ଦିନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଳିମାନେ କଳାତ୍ମକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଫ୍ଲୋର ଫାଇନାଲରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହର୍ଷିତ ଡି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କେରଳର ମିନହାଜ ଏସ୍ ସାଜ୍ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଟୁଲିନ୍ ତିୱାରୀଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଭଲ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ ଫାଇନାଲରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିଶିକା ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନୁଷ୍କା ପାଟିଲ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ସାରା ରାଉଲ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଅନଇଭେନ୍ ବାର୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଅନୁଷ୍କା ପାଟିଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ନେହା ତାରିଆଲ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ନିଶିକା ଅଗ୍ରୱାଲ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା 2025 ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦଯାପିତ ହେବ। ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 51ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ 133ଟି ପଦକ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ 11ଟି ପଦକ ପାଇ ପଦକ ତାଲିକାର 17 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ।
ଜୟପୁରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଗୋଇ ଦେଶର 52ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ 31 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ଏବଂ ହାନୋଇର କ୍ୱାନ୍ସୁ ପାଗୋଡା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।